हेलो स्टूडेंट्स, हूँ मयूर लिंबाचिया आप सौનું हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। विद्यार्थी मित्रों, आज આપણે ધોરણ 12 સાયન્સ પ્રકરણ નંબર 2 નો ટોપિક નંબર 2.4 વિદ્યુત ડાયપોલ એટલે કે દ્વિધ્રુવીને લીધે વિદ્યુત સ્થિતિમાન જોવા જઈ રહ્યા છીએ। વિદ્યાર્થી મિત્રો, ચેપ્ટર નંબર 1 માં આપણે વિદ્યુત ડાયપોલ વિશેની તમામ માહિતી ભણેલા છીએ। વિદ્યુત ડાયપોલ શું છે અને એના મહત્વના પેરામીટર્સ જેમ કે विद्युत डायपोलनी चाकमात्रा आ बधा ज विषे आपणे जाणीए छीए। हवे आ टॉपिकनी अंदर विद्युत डायपोलने लीधे एनी आसपासना कोई बिंदु पर, धारो के अहींया बिंदु पी लईए तो विद्युत डायपोलनी आसपासना विस्तारमां कोई बिंदु पी पर मारे विद्युत स्थितिमाननुं मूल्य मेळववानुं छे, एटले के विद्युत स्थितिमाननुं समीकरण मेळववानुं छे। तो विद्यार्थी मित्रों, सौ प्रथम तो आपणे एक डायपोल लेवो पड़े। तो तमे जोई शको छो ए प्रमाणे -q अने +q विद्युतभारोथी बनतो एक डायपोल लीधेलो छे। हवे आपणे जाणीए छीए तेम विद्युतभारो वच्चेनुं जे अंतर छे एने आपणे 2a वडे दर्शावीए छीए। विद्युत डायपोलनुं जे मध्यबिंदु छे ए अहींया o वडे दर्शावेलुं छे। मध्यबिंदुथी धन विद्युतभारनुं अंतर ए छे। एवी ज रीते मध्यबिंदुथी ऋण विद्युतभारनुं अंतर पण ए जेटलुं छे, बराबर छे। टोटल अंतर तमे a + a करो तो तमने शुं मळशे? 2a जेटलुं मळशे। डायपोलना मध्यबिंदुथी r जेटला अंतरे आ जे अंतर छे केटलुं छे? r छे। r जेटला अंतरे मैं एक बिंदु p धारेलुं छे। विद्यार्थी मित्रों, आ बिंदु p पर मारे विद्युत स्थितिमाननुं मूल्य शोधवानुं छे। विद्यार्थी मित्रों, बिंदु P पर विद्युत स्थितिमान शोधवा माटे सौ प्रथम तो विद्युतभार Q ने कारणे उद्भवतुं विद्युत स्थितिमान आपणे शोधवुं पड़शे। एवी ज रीते विद्युतभार -Q ने कारणे उद्भवतुं विद्युत स्थितिमान पण आपणे शोधवुं पड़शे। अने आ बंने विद्युत स्थितिमाननो जो हूँ बेजिक सरवाळो करी दऊं तो मने बिंदु P पर कुल विद्युत स्थितिमान मळी जाए। तो चलो विद्यार्थी मित्रों, सौ प्रथम आपणे +q विद्युतभार ने लीधे P बिंदु पर विद्युत स्थितिमाननुं मूल्य शोधीए। तो आपणे विद्युत स्थितिमाननुं समीकरण खबर छे, V = kq/r। तो तमे जुओ, विद्युतभार Q ने कारणे उद्भवतुं जे विद्युत स्थितिमान छे एने मैं V + q कह्युं। एनुं मूल्य केटलुं आवशे? तो k + q भाग्या r1। बंने वच्चेनुं अंतर केटलुं छे? r1 जेटलुं। तो अहींया शुं आवे? भाग्या r1। एवी ज रीते -q विद्युतभार ने लीधे P पर विद्युत स्थितिमान मारे शोधवुं होय तो लखी शकूं V - q एटले के -q ने कारणे उद्भवतुं विद्युत स्थितिमान बराबर k - q भाग्या r2। r2 केम? तो अहींया जुओ, -q अने बिंदु P वच्चे केटलुं अंतर छे? r2 जेटलुं छे। तो अहींया तमारी पासे समीकरण 1 मळ्युं जे धन विद्युतभारना कारणे बिंदु P उपरनुं विद्युत स्थितिमान छे। समीकरण 2 मळ्युं जे ऋण विद्युतभारने कारणे बिंदु P उपरनुं विद्युत स्थितिमान छे। हवे मारे बिंदु P उपर कुल विद्युत स्थितिमान शोधवुं होय तो आपणे बंने विद्युत स्थितिमानोनो सरवाळो करवो पड़े। तो जुओ, बिंदु P पर कुल विद्युत स्थितिमान केवी रीते लखी शकाय? V बराबर V + q + V - q। मारे शुं करवुं पड़शे? धन द्वारा जे विद्युत स्थितिमान उत्पन्न थयुं अने ऋण विद्युतभार द्वारा जे विद्युत स्थितिमान उत्पन्न थयुं एनो बेजिक सरवाळो करवो पड़े। तो आपणे समीकरण 1 मांथी अने समीकरण 2 मांथी वेल्यू मूकीए। तमारी पासे समीकरण 1 छे kq भाग्या r1 अने समीकरण 2 छे -kq भाग्या r2। तो बंने वेल्यू मूकीश, kq कॉमन काढीश तो मारी पासे आवशे 1/r1 - 1/r2, जेने मैं समीकरण नंबर 3 आप्युं। हवे विद्यार्थी मित्रों, जो हूँ r1 शोधी लऊं अने r2 शोधी लऊं तो मने v पण सरळताथी मळी जाय। तो हवे आपणे सौप्रथम r1 अने r2 नी वेल्यू शोधीशुं अने एने समीकरण 3 मां मूकी अने P बिंदु परनुं विद्युत स्थितिमान सरळताथी शोधी लईशुं। विद्यार्थी मित्रों, मारे r1 अने r2 ना मूल्य शोधवा होय तो हूँ r नी सापेक्षे शोधी शकूँ, बराबर छे। तो हवे सौ प्रथम आपणे r1 નું મૂલ્ય શોધીશું। હવે r1 અને
આર આ બંને તમે જો અંતરો જુઓ તો બંને અંતરો એકબીજાથી ભિન્ન છે, એટલે કે R1 કરતાં R મોટું છે. તો આ બંને અંતરોમાં કેટલો તફાવત છે એ શોધવા માટે ગણિતમાં એક મેથડ છે, જેમાં જ્યારે કોઈ બે રેખાઓ એકબીજા કરતાં અલગ લંબાઈની હોય ત્યારે અને જો એમની વચ્ચેનો ખૂણો ખૂબ નાનો હોય, ધારો કે આ રેખા છે OP અને આ રેખા છે OQ, તો આ બંને રેખાઓ વચ્ચેનું જે અંતરનો તફાવત છે એ શોધવા માટે આપણે શું કરી શકીએ, P ઉપરથી એક લંબ દોરું. ધારો કે M બિંદુ ઉપર એ લંબ છેદે છે, તો આ જે OP અને OM અંતરો થયા, OP બરાબર શું લખી શકાય, OM અંતરો આ સરખા થાય અને ત્યારબાદ આપણે MQ ને સરળતાથી શોધી શકીએ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ એક મેથડ છે. એ મેથડનો ઉપયોગ આપણે R1 અને R ઉપર કરવાના છીએ. ઓકે, તો હું શું કરીશ, R1 ઉપરથી એક લંબ દોરું છું જે R ને M બિંદુ ઉપર છેદે છે. તો આ ખૂણો કેટલો થશે, 90નો. ધારો કે આ જે ખૂણો છે એ થીટા આપણે લઈએ તો મારી પાસે એક ત્રિકોણ બનશે. હવે આને હું ડિલીટ કરી દઉં છું કેમ કે હવે આની આપણે જરૂર નથી. તો તમે અહીંયા જુઓ, આકૃતિમાં તમારી પાસે એક ત્રિકોણ બન્યું. ધારો કે આને હું A બિંદુ કહી દઉં અને આને હું B બિંદુ કહું, તો મારી પાસે કાટકોણ ત્રિકોણ AMO બન્યું. જુઓ, કાટકોણ ત્રિકોણ AMO બનશે. ઓકે, તો કાટકોણ ત્રિકોણ AMO માં થીટા જે છે, થીટા પર જો હું કોસ વાપરું તો શું લખી શકાય, કોસ થીટા બરાબર, હવે કોસ થીટા બરાબર શું આવે, પાસેની બાજુ ભાગ્યા કર્ણ આવે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, થીટાની પાસેની બાજુ કઈ થાય, થીટાની પાસેની બાજુ થશે OM. ઓકે, અને કર્ણ કયો થશે, કર્ણ થશે OA. તો આપણે લખી શકીએ કોસ થીટા બરાબર OM ભાગ્યા OA. હવે OA શું છે, તો OA આપણને અંતર ખબર છે, તો OA ની જગ્યાએ હું શું મૂકીશ, A મૂકી દઈશ, કેમ કે OA અંતર આપણને ખબર છે કેટલું છે, A જેટલું છે. ઓકે, તો આપણે OA ની જગ્યાએ A મૂકી દીધું. તો હવે લખી શકીએ OM બરાબર A cos થીટા. ઓકે, શું લખી શકાય, OM બરાબર A cos થીટા. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો જુઓ, મેં આટલું અંતર મેળવી લીધું, આટલું અંતર મારી પાસે આવી ગયું, OM બરાબર A cos થીટા. ઓકે, તો જે મેથડ તમને આગળ મેં કહી કે જ્યારે બે રેખાઓ વચ્ચે અંતર હોય લંબાઈમાં, તો આપણે એ અંતર કેવી રીતે માપી શકીએ, તો જે R1 અને R વચ્ચે જે અંતર છે OM જેટલું આપણે આ રીતે મેળવી લીધું. ઓકે, હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે આકૃતિમાં જોશો તો આપણે લખી શકીએ, આકૃતિ પરથી PA બરાબર શું છે, PA બરાબર છે R1. ઓકે, એવી રીતે OP બરાબર શું છે, OP બરાબર તમે જોઈ શકો છો એ પ્રમાણે R છે. મારી પાસે OM ની વેલ્યુ છે અને મેં તમને આગળ કહ્યું એ પ્રમાણે જ્યારે વિદ્યુતભાર Q પરથી R પર એક લંબ દોરવામાં આવે અને જો M બિંદુએ છેદતું હોય તો આ બંને રેખાઓ કેવી થશે, સમાન થશે. PM બરાબર R1. ઓકે, આવું કેમ લખ્યું મેં, તો આ બંને રેખાઓ કેવી થાય છે, સમાન થાય છે. હવે મારે PM નું મૂલ્ય શોધવાનું છે. તો તમે જુઓ, PM નું મૂલ્ય શાની પરથી મળશે, તો PM એ મને OP માઇનસ OM કરવાથી મળી જાય. તો હું લખી શકું ધેરફોર PM બરાબર OP માઇનસ OM. તમે જુઓ, OP એટલે R અંતર, એમાંથી હું OM જેટલું અંતર બાદ કરું તો આટલું અંતર કેટલું છે, R1 જેટલું છે. તો આપણે લખી શકીએ PM બરાબર OP માઇનસ OM. હવે PM ની વેલ્યુ છે મારી પાસે કેટલી છે, R1 મૂકી દો,
ઓપીની વેલ્યુ છે કેટલી છે આર, એ પણ મૂકી દઈએ, અને ઓએમની વેલ્યુ પણ છે એ કોસ થીટા. આ ત્રણે ત્રણ વેલ્યુ મૂકીએ એટલે મને R1નું મૂલ્ય મળે, જેને આપણે સમીકરણ નંબર 4 કહીશું. એવી જ રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો હું R2નું મૂલ્ય શોધીશ. હવે R2નું મૂલ્ય શોધવા માટે હું ફરીથી જે આકૃતિ છે એનો ઉપયોગ કરું છું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો મારે આકૃતિ ઉપરથી R2નું મૂલ્ય શોધવું હોય, જે પ્રમાણે આપણે R1નું મૂલ્ય શોધ્યું, તો મારે Rના સાપેક્ષમાં એનું મૂલ્ય શોધવું પડે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે આગળ જે પ્રોસેસ કરી છે કે R અને R2 એ બંને એકબીજાથી અંતરમાં અલગ અલગ છે, એટલે કે R એ R2 કરતાં નાનો છે, તો એ કેસની અંદર આપણે શું કરી શકીએ? Rને આગળ લંબાવું છું, Rને આગળ લંબાવું અને હું વિદ્યુતભાર Q પરથી એક લંબ દોરું અને ધારો કે એને N બિંદુ ઉપર છેદતો હોય, બરાબર છે, તો આ ખૂણો કેટલો થશે? 90. તો આપણે કહી શકીએ કે હવે, અને આ જે ખૂણાને આપણે નામ આપીશું થીટા. તો આ રીતે લખી શકું, R2નું મૂલ્ય શોધવા ત્રિકોણ. હવે ત્રિકોણ કયો બને છે જુઓ, આપણે આ બિંદુને આગળ A કહેલો, આને B કહેલો, અને આ જે છે એ N છે. તો ત્રિકોણ BNOમાં થીટા પર કોસ વાપરતા શું લખી શકાય? કોસ થીટા બરાબર, હા તમે જુઓ, કોસ બરાબર શું છે? પાસેની બાજુ ભાગ્યા કર્ણ. આપણે જે આગળ પ્રોસેસ કરીએ છીએ એવી ફરીથી પ્રોસેસ કરીશું. તો ધેરફોર કોસ થીટા બરાબર શું લખી શકાય? પાસેની બાજુ કઈ છે? જો થીટા આ હોય તો પાસેની બાજુ થશે ON, અને કર્ણ કયો થશે? કર્ણ થશે OB, બરાબર. તો પાસેની બાજુ લખું છું ON અને કર્ણ લખું છું OB. આપણને OB ખ્યાલ છે, OB કેટલો છે? A જેટલો. તો OBની જગ્યાએ હું વેલ્યુ મૂકી દઈશ, તો ON ભાગ્યા A, બરાબર. તો હું લખી શકું ON બરાબર A કોસ થીટા. તો આગળ તમે જુઓ, આપણે OM બરાબર A કોસ થીટા મેળવેલું હતું. હવે R2 માટે આપણે શું મેળવ્યું? ON બરાબર A કોસ થીટા. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો મારે R2નું મૂલ્ય શોધવું હોય તો હું આકૃતિ પરથી આવું લખી શકું. આકૃતિ પરથી R2 બરાબર શું થશે? PN. મેં તમને કહ્યું કે હવે જો અહીંયાથી લંબ દોરીએ અને N બિંદુમાં છેદે તો આ બંને રેખાઓ કેવી થશે? સમાન થશે. તો આપણે લખી શકીએ R2 બરાબર PN. હવે PN કેવી રીતે લખી શકાય? તો PN બરાબર R વત્તા ON, અથવા તમે આ રીતે પણ લખી શકો, PO વત્તા ON. POની મૂલ્ય ખબર છે, PO શું છે? PO છે R. તો અહીંયા લખી શકીએ ધેરફોર PN બરાબર R વત્તા ON. હવે PNનું મૂલ્ય આપણી પાસે R2 જેટલું છે, તો R2 બરાબર R વત્તા ONનું મૂલ્ય આપણી પાસે છે A કોસ થીટા. તો A કોસ થીટા. તો તમે જુઓ આપણને R2નું પણ મૂલ્ય મળી ગયું. એ સમીકરણને આપણે સમીકરણ 5 આપીશું, બરાબર છે. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, મારી પાસે R1 અને R2નું મૂલ્ય જો હું સમીકરણ 3માં મૂકું તો આપણે લખી શકીએ V બરાબર KQ 1/R1 માઇનસ 1/R2. હવે મારી પાસે વિદ્યાર્થી મિત્રો R1નું પણ મૂલ્ય છે અને R2નું પણ મૂલ્ય છે. તો લખી શકાય V ઇઝ ઇક્વલ ટુ KQ R માઇનસ A કોસ થીટા. એવી જ રીતે R2નું લખીએ તો 1/R2નું મૂલ્ય છે આપણી પાસે R પ્લસ A કોસ થીટા. તો અહીંયા R1 અને R2 બંનેનું મૂલ્ય આવી ગયું. તો સાદુરૂપ આપીએ તો શું આવશે? KQ બરાબર લસા લઈ લઈએ. તો લસા લઈએ તો આ રીતે લખી શકાય R સ્ક્વેર માઇનસ A સ્ક્વેર કોસ સ્ક્વેર થીટા. તમે જુઓ, આ બંનેને જ્યારે હું લસા લઈશ ત્યારે મારે પાસે શું આવશે? R સ્ક્વેર માઇનસ A સ્ક્વેર કોસ સ્ક્વેર થીટા. આપણે લસા લીધેલો છે. તો અહીંયા શું લખી શકું? અહીંયા લખી શકીશ
આર પ્લસ એ કોસ થીટા માઇનસ આને અહીંયા લખી શકું આર માઇનસ એ કોસ થીટા. ધારો કે હું કૌંસ છોડી દઉં તો કૌંસ છોડીશ તો આ શું થશે માઇનસ અને આ શું થશે પ્લસ. બરાબર છે, તો મેં કૌંસ છોડી દીધો તો આપણે આ રીતે લખી શકીએ. હવે જુઓ આર આર નીકળી જવાના છે. બરાબર, તમારી પાસે શું વધે એ કોસ થીટા પ્લસ એ કોસ થીટા. તો લખી શકું ધેરફોર વી બરાબર કે ક્યુ 2a કોસ થીટા, એ પ્લસ એ કેટલા થશે 2, તો 2a કોસ થીટા ભાગ્યા આર સ્ક્વેર માઇનસ એ સ્ક્વેર કોસ સ્ક્વેર થીટા. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે જુઓ બિંદુ પી એ ધારો કે 1 કિલોમીટર દૂર હોય, એટલે કે ઘણો દૂર હોય. ડાયપોલથી જો બિંદુ પી ઘણો દૂર હોય તો એની સરખામણીમાં આપણે એવું કહી શકીએ કે જે આર અંતર છે ઇઝ વેરી ગ્રેટર દેન એ હોવાથી આપણે આ જે સમીકરણ છે એમાં આ પદને અવગણી શકીએ. તો શું લખાય બિંદુ પી ડાયપોલ પોલના પરિમાણ કરતાં ઘણું દૂર હોવાથી આર ઇઝ ગ્રેટર દેન એ થશે. તો હવે એના પ્રમાણે આપણે શું લખી શકીએ ધેરફોર વી બરાબર હું આ પદને અવગણી શકું કેમ કે આર શું થશે ખૂબ નાનો થશે. તો કે ક્યુ બરાબર 2a કોસ થીટા ભાગ્યા આર સ્ક્વેર. બરાબર છે, તો આપણે લખી શકીએ 2a કોસ થીટા ભાગ્યા આર સ્ક્વેર. તો હવે હું આને થોડું ક્રમ બદલું છું. તો જુઓ કે આ રીતે લખ્યું 2a ક્યુ આ રીતે લખું અને કોસ થીટા આ રીતે લખીએ ભાગ્યા શું આવશે આર સ્ક્વેર આવશે. હવે આપણને ડાયપોલ મોમેન્ટ ખબર છે. ડાયપોલ મોમેન્ટ આપણે શું લખીએ છીએ પી બરાબર 2a ક્યુ. તો એનો મતલબ કે અહીંયા જે 2a ક્યુ છે એની જગ્યાએ શું લખી શકું ડાયપોલ મોમેન્ટ પી લખી શકાય. ઓકે, તો આપણે લખીશું ધેરફોર વી બરાબર કે પી ડાયપોલ મોમેન્ટ ઇન્ટુ કોસ થીટા ભાગ્યા આર સ્ક્વેર. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ થશે તમારું વિદ્યુત સ્થિતિમાનનું સમીકરણ. આને બીજી રીતે લખવું હોય તો પણ લખી શકાય. જે પી કોસ થીટા છે એ એકચ્યુઅલી પી ડોટ આર છે, એટલે કે ડાયપોલ મોમેન્ટ અને જે બિંદુ પી છે એનો સ્થાન સદિશ આર એ બંને વચ્ચેનો કેવો છે ડોટ પ્રોડક્ટ છે. જો આને છૂટું કરું તો શું આવે પી આર કોસ થીટા. આર એટલે અહીંયા શું આવશે આરનો એકમ સદિશ આવે. બરાબર છે, જે આપણે કેવી રીતે લખી શકાય 1 તરીકે. તો પી કોસ થીટા લખી શકાય. બરાબર છે, તો અહીંયા આપણે શું લખી શકીએ વી ઇઝ ઇક્વલ ટુ કે પી ડોટ આર ભાગ્યા આર સ્ક્વેર. ઓકે, તો આ એક સમીકરણ તમારું થશે વિદ્યુત સ્થિતિમાનનું. વિદ્યાર્થી મિત્રો બીજું આપણે લખી શકીએ આ રીતે વી ઇઝ ઇક્વલ ટુ પી ડોટ આર ભાગ્યા 4πε0 આર સ્ક્વેર. તો આ રીતે આપણે ત્રીજું પણ સમીકરણ લખી શકીએ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ છે તમારા વિદ્યુત ડાયપોલને લીધે કોઈ બિંદુ પી પર વિદ્યુત સ્થિતિમાનનું સમીકરણ અથવા વિદ્યુત સ્થિતિમાનનું મૂલ્ય. આશા રાખું છું કે તમને આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હશે. જો તમને વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો પ્લીઝ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો, નોટિફિકેશન બેલ આઇકોન પણ દબાવો. હવે આપણે મળીશું નેક્સ્ટ વિડીયો લેક્ચરની અંદર. ત્યાં સુધી બધા જ વિદ્યાર્થી મિત્રોને થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ. બાય.